जंगलर किछि चढ़ेई नदी भितरकु जाई माछ धरुथिले। सेई जंगलरे कुन्नी आ मुन्नी नामरी दुई चढ़ेई भौणी तांको माँ सह रहुथिले। किछि दिन धरी माँ चढ़ेईर देह असुस्थ थिबारु से बिछणारु उठी पारु नथिला। जा फलरे बड़ झियो कुन्नी नदीरु माछ धरी बजार ने बिक्री करुथिला। से समस्तंक पई खाइबा आउ ता माँ पई औषध भी आनुथिला। एमिति दिने आज सकाळु एते चेष्टा करूची हेले गोटे भी माछ धरी पारुनी। एबे कोन जे करिबी? कि रे कुनी आजी तू घर को जीबुनी कि? तू आजी केते माछ धरिलु? काऊ अंकल मु आज गोटे भी माछ धरी पारिलिनी। अरे कुनी तो जाल केते छिड़ी जाइची देखे। ए छिड़ा जाल रे तू माछ धरिबु केमिति? जा आग एक नुआ जाल किणी आनिबु तापरे जाई तू माछ धरी पारिबु। अरे अरे मु तो भूली जाइथिली तो पाखरे तो खाइबा पई टंका नहीं तू जाल केमिति किणिबु? एमिति कही काऊ सेठारु चली गला। कुन्नी मन दुखरे निज घर को फेरी आसिला। दीदी तू खाली हाथ रे फेरिलु जे? मुन्नी आज मु गोटे भी माछ धरी पारिलिनी। दीदी आज घरे किछि भी खाइबा नाही। मारो औषध भी सरी आसिलानी। एबे कोन हेबो? तू चिंता करनी मु आउ थरे माछ धरिया पे चेष्टा करे। तापरे कुन्नी पुणी थरे माछ धरिया पे नदी को गला। मुन्नी ता माँ पाखु गला। माँ मुन्नी कुन्नी आसीथिला ना? से पुणी कुआडे चली गला? माँ दीदी आज गोटे भी माछ धरी पारिलानी सेथिपाई से पुणी थरे माछ धरिया पे नदी को जाईची। हे भगवान मो दुई झियो को काहे केते कष्ट देउछ? आज मोर एमिति अवस्था पाई मो दुई झियो केते कष्ट करूचंती। माँ माँ कांदनी देखिबो दिने दिने सब किछि ठीक हे जीवो। आज मु माछ धरी न पारिले आमे समस्ते उपास रे रहिबो। हे भगवान आज मु गोटे हेले माछ धरी पारे। एमिति चिंता करी कुन्नी पुणी थरी नदी भीतर को जाल फिंगिला। हठात जाल रे एक बड़ चिंगुड़ी पड़िला। अरे कौन एते बड़ चिंगुड़ी माछ? मु मो जीवन रे एते बड़ चिंगुड़ी माछ देखिनी। एबे मु ए चिंगुड़ी माछ को नै बाजार रे बिक्री करिबी। एते बड़ चिंगुड़ी रा भलो दाम पाइबी। ना ना चढ़ेई मते बिक्री करनी मते छाड़ी दे दया करी मते छाड़ी दे। ए कौन ए चिंगुड़ी कौन कथा कहूची? हाँ चढ़ेई मु कथा कहि पारी। घरे मोर छोट छोट दुईटी छुआ अछंती। मु घर को न गले से माने मरी जिबे। दया करी मते छाड़ी दे। मते छाड़ी देले तोर उपकार हेबो। केते दिन हेई गलानी मो जाल रे गोटे भी माछ पडु नाहंती। तते छाड़ी देले आमे खाइबु कोन? मो मार देह असुस्थ औषध किनिबा पाई भी मो पाखरे टंका नाही। बुझिली तोर बहुत कष्ट। तू चिंता करनी काली सुधा तोर सब समस्या दूर हो जिवो। मो ऊपर विश्वास रख। चिंगुड़ीर एपरी कथा सुनी कुन्नी ताको छाड़ी देला। तापरे से घर को फेरी आसिला। से तार सान भौणी को सब घटना कहिला। से दिन राति रे प्रबल वर्षा हैला। वर्षा सह चढ़ेईर घर बाहरे चिंगुड़ी भी पड़ुथिला। सकाळ हैला परे कुन्नी घर बाहरी देखिला सेठी अनेक गुड़िए चिंगुड़ी पड़ीची। अरे कौन आम घर बाहरे एते गुड़िए चिंगुड़ी कोठु आसिला? जे भी देउ दीदी आज तते आ कष्ट करी माछ धरिबा को पड़िबनी। तो शीघ्र जा दीदी ए सब चिंगुड़ी नै बाजार रे बिक्री करिबो। घरे सब खाइबा सरी जाईची आउ किछि भी नाही। तापरे कुन्नी सब चिंगुड़ी धरी बाजार को गला। से दिन तार सब चिंगुड़ी बिक्री हो गला। से किछि सौदा आउ ता माँ पाई औषध किनी घर को फेरिला। प्रतिदिन राति रे तांको घर बाहरे चिंगुड़ी वर्षा हेउथिला। सकाळे कुन्नी से सब नहीं बाजार रे बिक्री करुथिला। प्रतिदिन काउता को देखुथिला। अरे ए चढ़ेर तो जाल छिड़ी जाइथिला। छिड़ा जाल रे एते सारा चिंगुड़ी माछ से धरुची केमिति? मु याकू तो नदी को भी जिबार देखुनी। घटना कौन? से एते सारा चिंगुड़ी कोठु आणुची? निश्चय से राति रे नदी को जाउथिबो। आजी राति रे
ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ଦିଦି, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆମ ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। କିଏ ଆମକୁ ଏତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛି? ଚାଲ ଦିଦି, ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତି ତ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଦିଦି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଦୂରରୁ କାଉ ବି ଲୁଚି ଲୁଚି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇର ଘର ବାହାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଏ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ନଦୀକୁ ଯାଉନି। ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ସେ ବହୁତ ଲାଭ ଉଠେଇଲା। ଆଉ ନୁହଁ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୋର ଉପକାର ହେବ। ସେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ରାତିରେ କାଉ ଚଢ଼େଇର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହାତ ଦେଲା, ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ପାଲଟି ଗଲେ ଆଉ କାଉକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ। କାଉ ଜୋର ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ତା ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କୁନି ଆଉ ମୁନି ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଏ କ'ଣ କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତମମାନଙ୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଏ କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କାଉ ଅଙ୍କଲ, ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଦିନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତୋ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମା ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ସେ ପୁରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏକ ଛୋଟ ଜମି ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି, ଏ ଚମ୍ପା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ଆସ ମତେ ଟିକେ ଉଠା। ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି କେଜାଣି, ଏତେ ଡାକୁଛି ଆସୁନି, ଯାଇ ଦେଖେ। ଏମିତି କହି କାଉର ମା ଯେମିତି ତା ଝିଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଏ ଝିଅଟା ଏଯାଏଁ ଶୋଇଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରୁଛି, ମତେ ଟିକେ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଥିବ। ଚମ୍ପା, ଏ ଚମ୍ପା, ଶୀଘ୍ର ଉଠୁ, ଯା ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବୁ। ଓହୋ ମା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ କାନ ତଳେ ରଡ଼ି ଛାଣନି, ମତେ ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି? ତୋ ବୟସର ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖେ, ବାପା ମା ନଥିଲେ ବି କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଦିନ ସାରା ଶୋଇ ରହିଛୁ। ତୁ ଉଠିବୁ ନା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ବାଡ଼ି? ଓଃ ମା, ଆଉ ମାରନି, ଯାଉଛି, ମୁଁ ଏବେ ନଦୀକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଉ କଳସୀ ଧରି ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ସାଙ୍ଗ ମିଟୁ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। କିରେ ମିଟୁ, ତୁ ବି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ କେବେ ବି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରୁନି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତୁ ମୋ ପରି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବୁ। ହଁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି କେତେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିଲି, ମା ଆସି ମତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦେଲେ, କଳସୀ ଧରି ପାଣି ନେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଚାଲେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ନଦୀକୁ ଯିବା। ଓହୋ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ଚାଲେ ଆଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତାପରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ। ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏ ମିଟୁ, ଦେଖ ଦେଖ, ଆଗରେ ସେ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ତା ଜମିରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଚଢ଼େଇର କଥା କହି ମୋ ମା ମତେ ଆଜି ଅନେକ ପିଟିଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମା ବି ଆଜି ଏ ଚଢ଼େଇର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତ କାମ କରୁଛି, ତାର କଥା କହି ଆମ ମା ମାନେ ଆମକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଚାଲେ ଆଜି ଆମେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଆମ ମା ମାନେ ତା କଥା କହି ଆମକୁ ଆଉ ପିଟି ପାରିବେନି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଚାଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କାହିଁକି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ତୋର ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ଖଟୁଛୁ?
ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯଦି କାମ ନ କରିବି ମତେ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ? ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଜୀବନରେ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଶିଖ। ହଁ ହଁ, ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥା। ଆସ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖି କେତେ ମଜା କରୁ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତ କେବଳ ଘରୁ ଜମିକୁ ଆଉ ଜମିରୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆମେ କରୁଥିବା ମଜା କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ହଁ ସତରେ, ତମେ ମାନେ ଏତେ ମଜା କର। ସେଇ ମଜା କରିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ବି ଖାଅ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତମେ ମାନେ ଆଜି ବି ନିଜ ମା ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଏଇ ଚଢ଼େଇ, ତ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ଆମେ ତତେ ଆମର ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତମ ପରି ଦୁଇ ଅଳୁଷଙ୍କ ସହ ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଅ। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ମୋ ଟମାଟୋ ପାଚିଗଲାଣି, କାଲି ତୋଳି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚଢ଼େଇ ବି ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର କେତେ ସାହସ, ସେ ଆମକୁ ଅପମାନ ଦେଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଛି ବୋଲି ତାର ଭାରି ଫୁଟାଣି। ତା ଜମିରେ ଯଦି ଟମାଟୋ ନ ରୁହନ୍ତା, ସେ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତା। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମର ଅପମାନ କରିଥିଲା ନା, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଥରେ ଖାଲି ରାତି ହେଉ, ଆମେ ତ ଜମିର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଚଢ଼େଇର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବେ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଜମିକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାର ସବୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତ ସେ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। କିଏ କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କଲା? ମୋର ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଟମାଟୋ ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତ ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ ଟମାଟୋକୁ କିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା? ଆମେ ତ ତତେ ଆଗରୁ ବୁଝଉଥିଲୁ, ଏ ବେକାର କାମ ଛାଡ଼ି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲେ। ତୁ ଯଦି ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ରାତିରେ ନ ସହିତ ଜମିକୁ ଜଗି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିଲୁ ତ, ରାତିରେ କିଏ ଆସି ତ ଜମିର ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଗଲା। ହେଲେ ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ମୋ ଟମାଟୋ ରାତିରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏକଥା ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିନି। ଓ ବୁଝିଲି, ଏମାନେ ତାହେଲେ ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା, ମୋ ଟମାଟୋ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ହଠାତ୍ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ଏମିତି ପାଗିଳିଙ୍କ ପରି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ? ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କଲେ ଭଲ ଦାମ ପାଇବିନି। ଏ ସବୁ ଟମାଟୋକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମତେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟମାଟୋ ଗଛ କାଟିବାକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏବେ ଦେଖୁଛି କିଏ ମୋ କାମକୁ ସହଜ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏ, କାଲି ସକାଳୁ ଆଳୁ ମଞ୍ଜି ଧରି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ତ କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରୁ କରୁ ତାର ଲାଭ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ଶୁଣିଲୁନି? ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ନଦୀକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ ଢାଳିଲେ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସିଲା। ନିଜ ଜମିରେ ପାଣି ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଇ କିଛି ଛୋଟ ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ନିଦରୁ ଉଠି କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଏବେ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ତୁ ସେ କଳସିରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? ନ ହସି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। ଜାଣିଛ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ବଡ଼ ଉପକାର କରୁଛି। ମାନେ ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ଗତ ରାତି ପୁଣି ଦେବୀ ମା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ମତେ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ ନ କରି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ।
ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଜମିରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ଏଠି ତ ଆଗରୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଆରାମରେ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଜମିରେ ମାଛ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଏଇ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଚଢ଼େଇର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତାର ଉପକାର ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ମିଟୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ମାଛ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା। ନା ଥିବ ମାଛ, ନା ଚଢ଼େଇ କରିପାରିବ ଚାଷ। ତାପରେ ସେମାନେ ରାତି ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଜମିରୁ ମାଛ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ମତେ ଦେଖି ଡରିଗଲ? ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସତ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜେ ତ କିଛି କାମ କରୁନ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ। ଚାଲ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିଦେବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ। ନା ନା ମା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି ଦିଅନି। ଆମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ବୋଲି ଆମେ ଈର୍ଷାରେ ତୋର କ୍ଷତି କରୁଥିଲୁ। ତତେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଦିନେ ବି ତୋର କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୋ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେ। ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ଆଉ କେବେ ତୋର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବିନି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରିବୁନି। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଚଢ଼େଇର ଯାହା ବି କ୍ଷତି କରିଛ ତା ଜମିରେ କାମ କରି ତାକୁ ସେ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବ। ହଁ ମା, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ବି ଏ କଥାରେ ରାଜି। ତାପରେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇର ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି ପରିଶ୍ରମୀ ପାଲଟି ଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଦୂର ଏକ ନଦୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଆଉ ଏକ ଗଛରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଭାରି ଶାନ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଥିଲା ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପରି ପାଖରୁ କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା। ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ତ ତାର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ବଢିଗଲା। ଦିନେ କିଛି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଦେଖେ, ଆଗରେ 2ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି। ହଁ ଯେ, ହେଲେ ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁମେ କ'ଣ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ ହେବିନି? ତମେ ମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ବି ସୁନ୍ଦର। ବାଃ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁମର କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ମୋ ମନଟାକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ, ତୋର ତ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାଗଲା ତୁ କେତେ ଖରାପ ଫୁଲ। ମୋ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଟାଣି ହେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ତୋର ତ ବାସ୍ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବାହାରିଲୁ? छी, ତତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ ଲାଲ ଗୋଲାପ। ତୁ ବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲ। ଦେଖିବୁ, ଦିନା ଦିନେ ମୋ ସହ ବି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେବେ। ଏଇ ଚୁପ୍ କର, ମତେ ତ ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? छी, ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲ କୋଉଠିକାର। ଏମିତି ଲାଲ ଗୋଲାପ ପ୍ରତିଦିନ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ଗାଳି ଦେଇ ତାର ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଦିନେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ବା ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ? ହଁ ହଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ତୁ ବି ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇନି। ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ,
ମୁଁ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ତୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବୁ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ନା ନା, ତୁ ଯଦି ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ସାଙ୍ଗ ହେବୁ, ମୁଁ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ସେ ଗନ୍ଧିଆ ଫୁଲର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ଅପମାନ କରୁଛୁ। ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଅହଙ୍କାର ପତନର ମୂଳ କାରଣ? ଏଇ ଚଢେଇଛର ଏତେ ସାହସ ମତେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି, ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ଚଢେଇ ଛୁଆ, ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖ ନା, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ମୋ ଫୁଲରେ ବାଜି ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ଯେମିତି ଚଢେଇ ଛୁଆ ଲାଲ ଗୋଲାପର ପାଖକୁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଏକ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ପିଟିଲା। ତୁ କଣ କଲୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ? କଣ୍ଟା ବାଡ଼ିରେ ତୁ ମତେ କାହିଁକି ପିଟିଲୁ? ତୁ ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ଡେଣାରୁ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସାଙ୍ଗ ଚଢେଇ, ତୁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖରୁ ଚାଲିଆ। ସେ ଗୋଲାପ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖକୁ କେବେ ଯିବୁନି। ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କାଲି ପୁଣି ଆସିବି। ଏମିତି କହି ଚଢେଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତୁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଯିବୁନି। ତା କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ତା ସାଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତା ସହ କଥା ହେଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ତ ଲାଲ ଗୋଲାପର ଭାରି ହିଂସା ହେଲା। ସେ କହିଲା, କାଲି ମୋଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତୁ ସୁଧୁରିଲୁନି। ପୁଣି ଥରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ଚଢେଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ନଦୀରୁ ଏକ ବଡ ମାଛ ଧରି ଆଣିଲା, ଆଉ ସେ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ମାଛ ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ମୋ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମତେ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାର କର, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ତୁ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁନି ତ, ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେଲି। ତୁ ଆଉ କେବେ ବି ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି। ଯା ମାଛ, ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯା। ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥା ମାନି ମାଛ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ କଣ କଲୁ? ଫୁଲ ପରି କଣ ତତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛ ପେଟରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଫୁଲ ପରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଭାରି କଥା କହି ଶିଖିଲଣି। ରହ, ଏବେ ମୁଁ ବି ତତେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ପରି ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତୁ ନ ରହିଲେ ଫୁଲ ପରି ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ନିଆଁରେ ଜାଳିଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚଢେଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି, ମା ଚଢେଇ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ଏବେ ଖୋଜିବି? ଆରେ ହଁ, ମୋ ଝିଅ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର କଥା କହୁଥିଲା। ସେ ସେଇଠି ଥାଇପାରି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୋ ପାଖରେ ଏକ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଥିଲା ନା? ସେ ଗୋଲାପ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଛ? ତା ନା କୁନି। ସେ କହୁଥିଲା ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ତାର ସାଙ୍ଗ। ହଁ ଦେଖିଛି। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୁମ ଝିଅକୁ ଧରି ଏଠାରୁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ପାରିଲିନି। ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ କିଛି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବି ଜାଣିଛି। ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢେଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ମା ଚଢେଇର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଚଢେଇ, ତୁ ଏ ଲାଲ ଗୋଲାପର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନି। ଏଇ ଲାଲ ଗୋଲାପ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ମାଛ ପେଟରେ ତୋ ଝିଅକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତା ସହ ସେ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପକୁ ବି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଛି। ଲାଲ ଗୋଲାପ, ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ? ମୋ ଝିଅ ଛଡା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ଯା, ଦୂରରେ ଯାଇ ମର। ତୋ ଝିଅ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛି, ବୁଝିଲୁ? ଚଢେଇ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଲାପ ତ କଥା ଶୁଣିବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ଇଏ କେମିତି ବାଟକୁ ଆସିବ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ପରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ମତେ କହିଥିଲା ସେ ନିଜର ଆଉ ହଳଦିଆ ଗୋଲାପର ରକ୍ଷା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ବି କରୁଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖକୁ ଯିବି।
दुष्ट गोलाप तू मते कहिथिलु तू समस्तଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଉପରେ ଦୟା କରି ତତେ जादू शक्ति ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛୁ ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଦିନ। ନା ନା ଭୁଲ ପରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାର କରୁଛି। ହେଲେ ଫୁଲ ପରି ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିଲାନି ସେ ଲାଲ ଗୋଲାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମାଛ ପେଟରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଫୁଲ ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲା। ଫୁଲ ପରି ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଝିଅ ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ଛତା ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି? ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କେତେ ଥର କହିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମତେ ଛତା ଆଣିଦିଅ ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଛତା ଆଣିଦେଲନି। ମାରି ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ସାରୁପତ୍ର ଆଣିଦେଇଛି। ଆଜି ଦିନଟା ଏଇ ସାରୁପତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥା। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବି ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଛତା ବି ଆଣିଦେବି। ମାର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ସାରୁପତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ପିଙ୍କି ଆଉ ମିକିକୁ ଦେଖିଲା। ସାଙ୍ଗ ପିଙ୍କି ମିକି ତମେ ମାନେ ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ? ରୁହ ରୁହ ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଆରେ ଚୁପ୍ କର ଆମେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଆମକୁ ତ ସାଙ୍ଗ କହିବୁନି। ତୋ ପରି ଏକ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ସହ ଆମେ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁନି। ହେଲେ କାହିଁକି? ମୁଁ ଗରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ନୁହଁ? ତମେ ମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତୁ ଆଗ ଆମ ପରି ଏକ ଛତା କିଣି ସାର୍ ତାପରେ ତୁ ଆମ ସହ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତୁ ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବୁନି। ଯା ଆଉ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କୁନିର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏକ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ଭଗବାନ ମତେ କାହିଁକି ଗରିବ କଲ? ମୋ ସହ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମାକୁ କେତେ ଦିନରୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଛତା ଆଣିଦେବାକୁ ହେଲେ ମା ଆଣିଦେଲେନି। ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଏମିତି କହି କହି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ପାଣିରୁ ବାହାରିଲା। କିରେ ଛୋଟ ଝିଅ ତୁ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କୁନି ଚଢ଼େଇ ସେ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମୁଁ ତତେ ଏକ ଛତା ଦେବି। ସେ ଛତା ଧରି ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ପରୀ କୁନିକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଛତା ଦେଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ବି ଦେଲା। ଆରେ ବା ଏ ଛତାଟି ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଏ ଟିଫିନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ଖାଇବା ଅଛି। ତୁ ଏସବୁ ନେଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯା। ଘରେ ତୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖାଇପାରିବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଛତା ଆଉ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା କୁନି ଆଜି ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଯେ ଆଉ ଏ ଛତା କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମା ଏସବୁ ମତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଛି। ଏକଦମ ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ସତ କହ ଏସବୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? କୁନି ତା ମାକୁ ପରୀର ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ବା ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଏହିପରି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମା ମା ଦେଖ ଆଜି ସକାଳଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା? ହଁ ରେ ମା ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିନିଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଘର ମରାମତି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମାରି ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତୁମେ ଆସି ମତେ ବିରକ୍ତ କରୁଛ। ମୋ ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରେ ମା? ଠିକ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଖାଇବା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ କୁନି ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ବା ମା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ। ମା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଶୀଘ୍ର କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। କୁନି ଘରେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ତୁ ସେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯା ତାଠୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗି ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି ମା ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ପରୀ ସାଙ୍ଗ
ପରି ସାଙ୍ଗ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସ। କଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତ ପୁଣି ମତେ ଡାକିଲୁ? ପରି ସାଙ୍ଗ, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବାକୁ ତ ଦେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋର କିଛି କଥା ଶୁଣିନେ। ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତିନି, ଆମେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଇବା ଉଚିତ। ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା ଭୁଲ ଆଉ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ହଁ ପରି ସାଙ୍ଗ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଅଛି। ଏବେ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆଗ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପରି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି କହିଲାନି। ସେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଦେଖି ଅଟକେଇଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଝିଅ, ମତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ? 2 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ତୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଖାଇବା ଅଛି, ମତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣିଛି, ମୋ ଖାଇବା ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବା ମାଗ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ପରି ପାଖରୁ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଦିନ, କୁନି, ତୋ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଖେଳନା ଅଛି, ମତେ କିଛି ଖେଳନା ଦେଇପାରିବୁ? ମତେ ନା ଖେଳନା ସହ ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲେ ମୋ ମା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣି ପାରନ୍ତିନି। ହଁ ହଁ, ତୁ ସଉକ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ମତେ ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ କି? ଯା ଏଠୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ସହ ଆଉ ଦିନେ ବି କଥା ହେବୁନି। ମୁଁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଗରିବ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଅନେକ ଧନୀ। ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? କୁନି, ତୁ କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଅହଙ୍କାର ପତନର ମୂଳ କାରଣ। ଦିନେ ଦିନେ ତୋ ଅହଙ୍କାର ବି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କୁନି ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ମା ମା, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ମତେ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ମାଗନ୍ତି। ମତେ ଏସବୁ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଚାଲ ନା ମା, ଆମେ ଆଜି ହିଁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆରେ ମା, ଆମେ ଯଦି ସହରକୁ ଚାଲିଯିବା ସେ ପରୀକୁ ଆଉ ପାଇବାନି। ପରୀକୁ ନ ପାଇଲେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଉ ଖେଳନା ତୁ କେମିତି ପାଇବୁ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ପରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଅନେକ ସୁନା ଗହଣା ମାଗିବି, ଯେମିତି ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପରୀ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମତେ ନା ଅନେକ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମା ସହରକୁ ଯାଇ ଆରାମରେ ରହିପାରିବୁ। ମୂର୍ଖ ଲୋଭୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଚଢ଼େଇ, ତୋର ସବୁ ଖରାପ କାମ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେବଳ ସଠିକ ସମୟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଜି ସେ ସଠିକ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କଣ କହୁଛ ପରୀ? ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ତା ମାକୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଇବା ମାଗିଲା, ତୁ ବି ତାକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ପାଉଛ ବୋଲି ତମେ ମା ଛୁଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ ପାଲଟି ଯାଇଛ। କାହା ସହ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନ। ମୁଁ ତମ ଭଳି ଅଳସୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଖାଇବା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ସବୁ ନେଇଯିବି। ପରୀ କୁନିକୁ ଯାହା ବି ଦେଇଥିଲା ସବୁ ନେଇଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗରିବ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ସେ 2 ଜଣ ଆଉ ଅଳସୁଆ ହେଲେ ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ତାର 7ଟି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ବସାରେ ବସିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜୋର ଜୋରେ ପବନ ବହିଲା। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇର ବସା ଭାଙ୍ଗି ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ମା, ଏ ପବନରେ ଆମ ବସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା ମା? ଚିନ୍ତା କରନି ପିଲାମାନେ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ଭଉଣୀ ରୁହେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ତୁମ ମାଉସୀ ଘରେ ରୁହ। ମୁଁ ପରେ ଘର ତିଆରି ସାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ମା, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି, ତୁମ ସହ ଏଇଠି ରହିବୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ମତେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ।
ଏତେ ଦିନ ତମେ ମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ରହିବ ତମମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ଘରେ ରହିଯାଅ। ଏମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଧରି ତା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆରେ ଭଉଣୀ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, ହେଲେ ତାର ଭଉଣୀ କବାଟ ଖୋଲିଲାନି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ହଠାତ୍ ତ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଏଠି କ'ଣ କିଛି ହେଇଛି କି? ମା ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଭଉଣୀ ତ ଘରେ ନାହିଁ। ସେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। କେବେ ଆସିବ ତା ବି କହିକି ଯାଇନି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଘରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଉଣୀ ହଠାତ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି? ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। କିଏ ତମେ ମାନେ? ଆଉ ମୋ ଘର ବାହାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଉ ଭାଇ, ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ତୁମ ଘର ପାଖରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଘର। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଘରେ ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୋଉଠିକି ଯିବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଟିକେ ବାହାରେ ଥା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା ପଚାରିକି ଆସେ, ତାପରେ ଯାଇ ତତେ ଭିତରକୁ ନେବି। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି? ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ରୁହେ ତା ଭଉଣୀ ଆସିଛି। ତା ଭଉଣୀ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି। ନା ନା, ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ପାରିବାନି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କୁହ ସେ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଆଗ ପୁରା ଶୁଣ। ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ପୋଟଳି ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ? ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଖାଇବା ପୋଟଳି ଅଛି? ତୁମେ ଏଠି ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମାଗଣାରେ କାହାକୁ ବି ମୋ ଘରେ ରଖିନି। ମୋ ଘରେ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତା ବଦଳରେ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି, ତୁମେ ସେଥିରୁ କିଛି ନେଇଯାଅ। ଦୟାକରି ଆଜି ରାତି ତୁମ ଘରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଅ। ତାପରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଘର ଦେଲା ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଅଧା ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇଗଲା। ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ବି ନ ଯାଇ ବସି ବସି ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ଭଲ ହେଲା ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଲା। ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ଅଦା ପକେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ତିଆରି କରିଛି। ଯା, ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଚା ଦେଇଦେବୁ। ଆହା, ସେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସେମାନଙ୍କର ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛ? ତମ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଗଣାରେ ଚା ଦେଉଛ। ଏସବୁ ଚା ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଏବେ ଚୁପଚାପ ଯାଅ ଶୋଇବ। ଏ କାଉ ମାନେ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋର ଅଧା ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇଗଲେ। ଜଲ୍ଦି ସକାଳ ହେଇଯାଉ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବାହାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ବି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି। ଯଦି ଆଜି ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ପାଖରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଦେ। ହେଲେ କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଉଳ ଦାନା ଅଛି। ସେସବୁ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ଘରେ ଯଦି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୋତେ ତୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେ, ନହେଲେ ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଚଢ଼େଇ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ଦେଇଦେଲା। କାଉ ସେସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତି ବିତିଗଲା, ତଥାପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ତ ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରୁ ବାହାର। କାଉ ଭଉଣୀ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି।
ତୁମେ ମୋର ସବୁ ଚାଉଳ ଦାନା ନେଇଗଲ। ଏବେ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରନି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଛି ଯେ ତତେ ମୋ ଘରେ ମାଗଣାରେ ରହିବାକୁ ଦେବି? ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମା। ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ସେଇ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ଘର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିଲ ଶୋଇଛି। ଚିଲକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚିଲର ଘର। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲିନି। ଚିଲ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏହି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି। କାହା ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ। ଏମିତି କହି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବହୁ ସମୟରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ନାଁ ମିନୁ। ମୁଁ ବହୁ ସମୟରୁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଭିଜୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିନି। ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆସ, ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ବଳ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଏ କମ୍ବଳ ନିଅ। ତମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଚା ଆଣିଦେଉଛି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି। ତମ ପାଖରେ କିଛି ଔଷଧ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆଣିଲା। ଡାକ୍ତର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ଔଷଧ ଦେଲା। ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିବ। ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଚିହ୍ନା ହେଲେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲି। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର 7 ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ମୋର ଯେଉଁ ଉପକାର କଲ ମୁଁ ତା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ କୋଉଠି ରହିବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘର ବନେଇବି। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମ ଘରେ ରଖିଥାଅ। ଘର ତିଆରି ସରିଲେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବ। ହଁ ମା, ଆଣ୍ଟି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ ପବନ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମା, ତୁମେ ବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପରି କାଠରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରନା। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ଘର ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବି ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ତମେ କିଛି ମଜବୁତ କାଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ କାଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ପାଇଲୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତାର 7 ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କାଠ ଘରେ ରହିଲା। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ନାମରେ
ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦିନେ ରିନୁ ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ବୁଧବାର, କାଲି ଗୁରୁବାର, ପହରଦିନ ଶୁକ୍ରବାର, ମାନେ ସିନେମା ବାର। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ହେଲେ ସାଙ୍ଗ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ସିନେମା ଦେଖି ଦେଖି ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ମତେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଥର ଯୋଉ ସିନେମା ପଡ଼ିଥିଲା ତା କାହାଣୀ ଦେଖି ତ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ସିନେମାଟା ଭାରି ଭଲ ଥିଲା। ସେ ସିନେମାର କାହାଣୀ ଦେଖି ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିଥିଲି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତା କେତେ ମଜା ଲାଗନ୍ତା ନା। ଆରେ ଶୁଣ, କାଉ ପାଖରେ ତ ଏକ ରେଡିଓ ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରେଡିଓରେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ବାଜେ। ଚାଲ ନା ଆଜି ତାକୁ ତା ରେଡିଓ ମାଗିବା ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କଣ ସେ କାଉର ଗୁଣ ଜାଣିନୁ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ରେଡିଓ ମାଗିବାକୁ? ତୁ ତାକୁ ମାଗିବୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ରେଡିଓ ମାଗିବି। ତୁ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ ତମେ ମାନେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲଣି? କାଉ, ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ତ ରେଡିଓଟା ଆମକୁ ଦେଇଥା। ଆମେ ଗୀତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତତେ ତ ରେଡିଓ ଫେରେଇ ଦେବୁ। ତମେ ମାନେ ଭାବି କେମିତି ପାରିଲ ଯେ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେଡିଓ ଦେବି? 2 ଟଙ୍କାର ଚଢ଼େଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ଦାମୀ ରେଡିଓ ନେବା ପାଇଁ। ଯାଅ, ଚାଲ ଯାଅ ଏଠୁ। କଣ ହେଲା କାଉ, ତୁ ଆମକୁ 2 ଟଙ୍କାର ଚଢ଼େଇ କହିଲୁ? ଭଲ, ଆମର କିଛି ତ ହେଲେ ଦାମ ଅଛି, ହେଲେ ତୋର ତ ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ ଚଢ଼େଇ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତୋର କଣ ଅବସ୍ଥା କରିବି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ରିନୁ, ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା। ଏଇ କାଉ ପାଖକୁ ଆସିକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। 2 ସାଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ରିନୁ ମିନୁ, ଏତେ ସମୟ ଧରି ତମେ ମାନେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆମେ ସବୁ ଏଇଠି ବସି ଗପସପ କରୁଥିଲୁ। ରିନୁ, ଆଜି ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେ ନା। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ତ ପାଖରୁ ଗୀତ ଶୁଣିନୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଗାଉଛି। ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଗାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଗାଇ ଯାଏ କାହା ପାଇଁ, ଜାଣିନା 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 ମୁଁ ପରଦେଶୀ ଚଢ଼େଇ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ ଧରି ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସି ଘୋଷଣା କଲା, ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଖବର। ଏଥର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିନେମା ହଲରେ ଏକ ନୂଆ ସିନେମା ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ବି ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିନେମା ହଲକୁ ଆସିବ। ରାଜୁ ଭାଇ, ଓ ରାଜୁ ଭାଇ, ଏଥର ସିନେମା ଟିକେଟର ଦାମ କେତେ କହିଲ? ଟିକଟର ଦାମ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଏଥର ନୂଆ ସିନେମା ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ହିଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସାରା ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା। ଏମିତିକି ସିନେମା ହଲରେ ବି ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବେନି ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ସେ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ହେଲା, ବର୍ଷା ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ସିନେମା ଦେଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସିନେମା ହଲକୁ ଗଲେ। ଟିକଟ କାଟି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥିଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ କାଉ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଖୁସି ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ହେଲେ କେମିତି? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ଘରେ କିଛି ମୂଳା ଅଛି। ଯାଏ ପେଟ ପୁରା ମୂଳା ଖାଇଦେଇ ଆସେ, ତାପରେ ସିନା ମୁଁ ମୋ କାମ କରିପାରିବି। କାଉ ହସି ହସି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ପେଟ ପୁରା ମୂଳା ଖାଇଦେଇ ସିନେମା ହଲକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ସିନେମା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନରେ ସିନେମା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ କାଉ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏଇ ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୋ କାମ କରିଦିଏ। ଛି ଛି, କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ! ମତେ ବାନ୍ତି ଉଠେଇଲାଣି। କିଏ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛାଡୁଛି? ଛି, ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଏ ଗନ୍ଧରେ ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। କିଏ ଏମିତି କଲା? ଆଉ ଏ ଗନ୍ଧରେ ରହି ହେବନି। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ସିନେମା ହଲରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି କାଉ ନିଜ ହସକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ଜୋର ଜୋରେ ହସି ପକେଇଲା। କାଉର ଏମିତି ହସ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଏସବୁ କାଉର କାମ। ବଦମାସ କାଉ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ତୋର କାମ। ୟାରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିପାରିଲେନି।
ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଏ କାଉକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉକୁ ବହୁତ ପିଟିଲେ। ସିନେମା ହଲରେ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ କାଉ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିଲାନି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କାଉ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ କାଉ ବହୁତ ଡରିଗଲା। ସେଦିନ ପରଠାରୁ କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ନାହିଁ। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆକାଶ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବା, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବହୁତ ମଜା ହେବ। ନଦୀରେ ଅନେକ ମାଛ ଖେଳିବେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା। ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବର୍ଷା ଦେଖି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଦୀକୁ ଯାଇ ମାଛ ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରିନୁ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଛ ଧରିଛେ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ କ'ଣ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ତ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ମିନୁ, ଆମେ କାଲି ହିଁ ଘର ମରାମତି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରର ଛାତ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜିଲେ। ରିନୁ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଆମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ପାଇଲେନି। ଏବେ ଆମେ ଘର ମରାମତି କେମିତି କରିବା? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ମିଟୁ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ଧରି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ ମିନୁ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିବନି କି? ମିଟୁ, ଆଜି ଆମେ ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଭଲ କାଠ ପାଇଲୁନି। ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣି ଆଣିଛି। ତମେ ମାନେ ବି ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ନେଇ ଆସିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମିନୁ ଆଉ ରିନୁ କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଆରେ ତମେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ କେମିତି ସେ ମିଟୁକୁ ବୋକା ବନେଇ ଆମର ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ପାଖକୁ କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଆଉ 2 ଗଣା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତମେ ମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଛ। ଆମେ ବି ତୁମ ପାଖରୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ କାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ଶୁଖିଲା କାଠ ବିକ୍ରି କଲେ। କାଠ ନେଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କଲେ। ମିଟୁ ବି ନିଜ ଘରକୁ ମରାମତି କରି ନେଇଥିଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆମଠୁ ଶୁଖିଲା କାଠ କିଣିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ମିଟୁର ଘର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଶୁଣିଲୁ, ଏ ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ କାହାର ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି। ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆମ ପାଖରୁ ଆସି କାଠ କିଣିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆମ କାଠର ଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼େଇଦେବି। ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋତେ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେବି? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମିଟୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ହେଲେ ସେ ଦେଖିଲା ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ବି ନିଜ ଭଙ୍ଗା ଘର ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୋଉଠି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା। ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ କାଉମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼ିଲେ। ଆରେ ସେ 2 ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ଏମାନେ ବୋଧେ ପୁଣି କାଠ କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲ? ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ତମେ ମାନେ ଆମକୁ ଖରାପ କାଠ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ ଥରେ କାଠ ନେଇଯାଅ, ନିଜ ଘର ମରାମତି କରିନେବ। ନା ନା, ଆମେ ଆଉ ତମମାନଙ୍କଠୁ କାଠ ନେବୁନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମକୁ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆମ ଘରେ ରହିବେ। ତମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘର ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ରହିବୁ? ଆମ ଘରେ ଏତେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଅ। ତମେ 2 ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର।
ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲୁ, ହେଲେ ତମେମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆମକୁ ଆଉ ଭାଷଣ ଶୁଣାଅନି। ଚାଲ ରିନୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମାନଙ୍କୁ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ମନେ ରଖ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ଚାହେଁ ତାର ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତାପରେ ମିଟୁ, ରିନୁ ଆଉ ମିନୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ଘର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ରହୁନଥିବେ। ଦେଖ, ଘର କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଘରେ ରହିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 3 ଜଣ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଭିତରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ତ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ନା ନା, ଭୟ କରନି, ମୁଁ କାହାର ବି କ୍ଷତି କରିବିନି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କେମିତି କ୍ଷତି କରିବି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘର କବାଟ ଖୋଲା ରଖିଥାଏ। ଯିଏ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତମେମାନେ ମୋ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବ। ରିନୁ, ଏ ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖି ଡରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ତମେମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ଶିଆଳ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଡରନି। ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି। ଆମେ ଆଜି ରାତି ଏଠି ରହିଯିବା, ସକାଳେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ସେଇ ରାତି ସେଠି ରହିଗଲେ। ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ମିନୁ ଭୟରେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା, ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଯାଏ, ଏବେ ମୋ ଜାଲ ନେଇ ଆସେ। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ମାଂସ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଜାଲ ଆଉ ଏକ ଛୁରୀ ବାହାର କଲା। ସେ ଛୁରୀକୁ ଧାର କରିବା ସମୟରେ ମିନୁ ତାର ପଛେ ପଛେ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବାବା, ଆଜି ଦିନଟା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେବାରୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋତେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରିନୁ, ମିଟୁ, ଶୀଘ୍ର ଉଠ, ନହେଲେ ସେ ଶିଆଳ ଆମକୁ ଖାଇଦେବ। ମିନୁର ପାଟି ଶୁଣି ରିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ବି ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ଏକ ଛୁରୀ ଧାର କରୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଏମିତି ସେ 3 ଜଣ ଶୀଘ୍ର ଶିଆଳ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଆଳ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ସେ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲାନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ସେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏତେ ପାଖରେ ପାଇବି ମୁଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିଲିନି। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଶିଆଳ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ସେପଟେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଉଡ଼ୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଏକ କଖାରୁ ଘର ଦେଖିଲେ। ସେ ଘର ପୁରାପୁରି ଖାଲି ଥିଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରେ 3 ଜଣ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ କାଉମାନଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଞ୍ଜ ଘର ତଳେ ଚାପି ହେଇଗଲା। ଆରେ କିଛି କର, ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୋ ଲାଞ୍ଜ ଛିଡ଼ିଯିବ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତତେ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ତ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସେ 2 କାଉଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେପଟେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରିନୁ, ମିନୁ ଆଉ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣି ଘର ତିଆରି କରି ରହିଲେ।